जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ 23 जुलाई 2024 मंगलवार। आज दिन में 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर रही। जदि ये चैनल टी प्रथम कर आसछंती चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई देबे एवं आपन भल पाए स्वरूप गोटे लाइक मध्य करदेबे। आज खबर नंबर 1, श्रावणर प्रति सोमवार स्कूल बंद रहिबो। आज आरंभ होईछि पवित्र श्रावण मास। चलचंचल होई उठिछि शैवपीठ। मानसिकधारी काउंडिया माने पानी उठाई भगवानंक शिवंक उद्देश्य रे जलाभिषेक करुछंती। केवल राज्य नुहे सारा देश रे विभिन्न शैवपीठ मानकरे जल लागि करुछंती काउंडिया। बोलबम नाम रे कंपुछि मंदिर परिसर। अधिकांश पीठरे गतकालिठु अनेक काउंडिया पहुंची सारिथिले। तेबे चलित वर्ष श्रावण मासरे दुर्लभ संजोग देखा जायछि। प्रथम दिन रे सोमवार आरंभ होइथिबा बेले शेष दिन मध्य सोमवार रे शेष होईछि। एपटे गतकाली श्रावणर प्रत्येक सोमवार स्कूल छुट्टी रहिबो बोली घोषणा करा जायछि। उत्तर प्रदेश वाराणसी सहर अंचल रे एवं काउंडी रूट रे पढुथिबा प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त सरकारी एवं बेसरकारी विद्यालय बंद रहिबो। एहा नै सूचना रहिछि। खबर नंबर 2, बजेट रे हेबो एही 5 बड़ घोषणा। बहु प्रतीक्षित केंद्र बजेट 2024-25 उपस्थापन हेबार ठीक पूर्वरु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार अर्थनैतिक सर्वे 2023-24 आगत करिसेंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तृतीय कार्यकाल प्रथम बजेट को चिन्हट कर 2024-25 आर्थिक वर्ष पर केंद्र बजेट मंगलवार सीतारमण द्वारा संसद में उपस्थापित हेबो। एहा नै सूचना रही। खबर नंबर 3, राज्य में 4 दिन जाए प्रबल वर्षा संभावना। सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। आगामी 4 दिन पर्यंत एमिति वर्षा लगी रहिबो। तेबे केतेक जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेथिपई भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केंद्र पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जायछि। गतकाली राज्य में सर्वाधिक जिल्ला रे वर्षा होईछि। आगामी 4 दिन पर्यंत एमिति वर्षा लगी रहिबो। खबर नंबर 4, विजु पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार ना बदलाइबा विज्ञप्ति को प्रत्याहार कला क्रीड़ा विभाग। विजु पट्टनायक क्रीड़ा पुरस्कार ना बदलाया विज्ञप्ति को सोमवार क्रीड़ा विभाग विधिवत भावे प्रत्याहार करि नैछि। विजु पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान ना बदल रे ओडिशा राज्य क्रीड़ा सम्मान रखियो बोली गत 19 तारिख रे एक गाइडलाइन जारी होइतिला। क्रीड़ा विभाग विज्ञप्ति अनुसार विभाग द्वारा 2023 जून 5 तारिख रे जारी होइतिबा विजु पट्टनायक क्रीड़ा सम्मान गाइडलाइन बलवत्तर रहिबो। एथिपई विभाग पक्षरु विधिवत निर्देशनामा प्रकाश पाउछि और समस्त विभाग को अवगत करा जायछि। खबर नंबर 5, शासक दल मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक नाम घोषणा कले मुख्यमंत्री। गतकालिठु सप्तदश विधानसभा प्रथम अधिवेशन आरंभ हो जाइछि। आउ एहारी भितरे मुख्यमंत्री गतकाली शासक दलर मुख्य सचेतक और उपमुख्यमंत्री सचेतकଙ୍କ नाम घोषणा करिसेंती। बौद्ध विधायक सरोज प्रधान सरकारी दल मुख्य सचेतक भावे नियुक्ति होइछंती। सेहिपरि रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दासंकु सरकारी दल उपमुख्य सचेतक दायित्व दिया जायछि। एने सोमवार राज्य संसदीय व्यापार विभाग पक्षरु एही विज्ञप्ति जारी करा जायछि। खबर नंबर 6, पांड्यानक बाबद रे प्रकाशित खबर को नै क्षमा प्रार्थना कला दैनिक इंग्राजी खबर कागज। बीजेडी को भी फाळ करबाकू पांड्यान उद्यम करुथिबा खबर प्रकाश पाइथिला। एथिसह भाजपा स्वार्थर काम करबाकू पांड्यान उद्यम करुथिबा मध्य लेखा जायथिला। एबे तथ्य को उभय भाजपा बीजेडी और नवीन पट्टनायक खंडन करथिले। एहा नै सूचना रही। खबर नंबर 7, आयरन बटिया खाई 30 छात्र छात्री असुस्थ। जगतसिंहपुर जिला 18 बांकी तलगड़ यूपी स्कूल रे सोमवार एक अघटन घटी। स्कूल रे दिया जाइथिबा आयरन बटिया खाई 30 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री असुस्थ होई पड़िछंती। असुस्थ छात्र छात्री को स्थानीय हॉस्पिटल भर्ती करा जाइथिबा जणा पड़िछि। खबर नंबर 8, 24 रे उपबाचस्पति निर्वाचन। 25 रे उपस्थापित हेब पूर्णांक बजेट। सोमवार आरंभ होईछि सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन। बजेट अधिवेशन प्रथम दिन में राज्यपाल रघुवर दास अभिभाषण करथिले। राज्यपालଙ୍କ अभिभाषण परे दिवंगत नेताଙ୍କ उद्देश्य रे शोक प्रस्ताव आगत करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहाकू समर्थन करथिले विरोधी। एहा परे गृह को आसंता काली जाए मुलतवी घोषणा करिसेंती बाचस्पति सुरमा पाढ़ी। मंगलवार उपबाचस्पति निर्वाचन पई घोषणा हेबा सह 24 तारिख रे निर्वाचन हेबो। 25 तारिख अर्थमंत्री द्वारा उपस्थापित हेबो राज्य पूर्णांक बजेट। खबर नंबर 9, एणिकी षष्ठ श्रेणी पिलांकु दियाजिबो कोचिंग। सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन सोमवार आरंभ होईछि। एही अवसर रे राज्यपाल तांको अभिभाषण रखिछंती। तांको अभिभाषण रे राज्य रे युवकंकु नियुक्ति सहित कृषि स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्र को गुरुत्व दिया जायछि। एहा सह शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायछि। एने से कहिछंती जातीय शिक्षानीति सहित संयुक्त राज्य स्तरीय
ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ। ଡାକ୍ତରୀ ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ବ୍ୟତୀତ କରିଛି। ସୋମବାର ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ମୋତେ ଆଘାତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପା ବିଜୟୀ ହେବା ପଛରେ ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତ। ନବୀନ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହକର୍ମୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସହକର୍ମୀ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାଜପା ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 12 2036 ନୁହେଁ 1936ରେ କେଜରିୱାଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକସଭାରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଆନନ୍ଦପୁର ସାହିବର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏମ୍ପି ମଲବିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ କେଉଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମଲବିନ୍ଦର ସିଂ 2036 ପରିବର୍ତ୍ତେ 1936 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ପୁରା ହାଉସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1936 ମସିହାରେ ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆୟୋଜନ କରିବ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ଉଡ଼ିବ ବିମାନ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଏୟାରବସ୍ A2000 A350 900 ବିମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ନଭେମ୍ବର 1 2024 ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2 2025ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନ୍ୟୁୟର୍କ ମାର୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଦଳିଯିବ। ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ A350 ନିୟୋଜନ ଏହି ଉଭୟ ମାର୍ଗରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିମିୟମ ଇକୋନୋମି ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 21ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000। ରାଜ୍ୟରେ 21ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ 40 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଯୋଜନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। 34ଟି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ତଥା ସାହିବଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜାମହଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15 କୃଷକ ସଂଗଠନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁଣି କରିବେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦାବିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କୃଷକ। ଏନେଇ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବ୍ଲକରେ କିଷାନ ମଜଦୁର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ କିଷାନ ମଜଦୁର ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ। 2 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ। ଶିକ୍ଷା ମାନବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୟନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି। ଖବର ନମ୍ବର 17 ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବ କି ନାହିଁ ନିଆଯିବ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଶୀଘ୍ର ବିରାମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବଜେଟ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ ନାକଭି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତର ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ। ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରବିବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାପରେ ଏହା ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 22ରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନୌସେନା କହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ
ଲାଗିଗଲା ପରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବଡ଼ ଦାବି ବର୍ଷକୁ ସରକାର 80 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ନାଗେଶ୍ୱରମ୍। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଆକଳନ କରିବାର ଆମେ ବିବେକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 6.5ରୁ 7% ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆକଳନ କରିଛୁ। 7% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 20 ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କାଉଁଡି ଯାତ୍ରା ରୁଟ୍ ଦେଇ ପଡ଼ିଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ କୋର୍ଟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ୟୁପି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରକୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଜୁଲାଇ 26ରେ ହେବ, ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା 20ଟି ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।